नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एसबी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 11 सेकंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 18 है अणदो, उसका जो दूसरा पार्ट है आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 अणदो। ના વેચ્યું નથી પણ તે અચકાઈ ગયો। મને થયું કે ચોક્કસ શર્ટ વેચી નાખ્યું હશે। વેચી શું નાખે, કોકને આપી દીધું હશે, તલાટી ગોપાલદાસે કહ્યું। એ દાનેશ્વરી કર્ણનો અવતાર છે। ગયા શિયાળે મેં એને ધૂંસો આપેલો। 10-12 દિવસ પછી મેં એની પાસે તે ધૂંસો ન જોયો એટલે પૂછ્યું કે એલા ધૂંસો ક્યાં? એ કંઈ બોલ્યો નહીં। મને શક પડ્યો, નક્કી વેચી નાખ્યો લાગે છે। પણ સવારે જોયું તો નિશાળ પાસે 3 નાના છોકરા એ ધૂંસો ઓળીને બેઠેલા। પૂછ્યું તો કહે કે અણદાએ આપ્યો છે। એમ તમારું શર્ટ પણ કોઈને પહેરાવી દીધું હશે। હું અણદા સામે જોવા જાઉં ત્યાં તો એ ચાલ્યો જતો દેખાયો। ત્યાર પછી 15 દિવસે રાણપુરમાં અણદાને ભીખ માગતા જોયો। બગલમાં કપડાની એક જોડી ને એમાં રોટલા। મેં પૂછ્યું કે અણદા, આટલા બધા રોટલાનું તું શું કરીશ? નાહક અનાજનો બગાડ શા માટે કરે છે? તારા પેટ પૂરતું જ માગતો હોય તો? અણદો જવાબ આપ્યા વગર ચાલ્યો ગયો। સાંજે સ્ટેશન જતો હતો ત્યારે 25-30 ભિખારીઓના ટોળા વચ્ચે અણદો ફરતો દેખાયો। જોડીમાંથી રોટલા કાઢીને વેચતો હતો। બધાએ રોટલા ખાવા લાગ્યા ત્યારે અણદો જોડીમાંથી મુરલી કાઢીને વગાડવા લાગ્યો। અણદો મને સમજાતો નહોતો। ગામ લોકોને મન એ ગાંડો હતો। કુટુંબીઓએ એને ગાંડો ગણીને કાઢી મૂક્યો હતો। છોકરાઓ એની પાછળ ધૂળ ઉડાડતા, કાંકરા મારતા, બૂમો પાડતા, ગાળો દેતા, પણ અણદો કદી ચીડાતો નહીં। એ જે ગામમાં જતો એ ગામની સફાઈ દિલપૂર્વક કરતો, પણ બદલામાં કશું જ માગતો नहीं। यानी लेखक ने जब अणदे के पास अपना शर्ट नहीं देखा तो उन्होंने उसे कहा कि क्या तूने उसे बेच दिया है? तो ये सुनकर अणदा कहते कि नहीं, मैंने बेचा नहीं है। नक्की तूने उसे बेच ही दिया होगा। तो ये देखकर वहीं पास में तलाटी गोपालदास आए और उन्होंने कहा कि उसने बेचा नहीं होगा, जरूर किसी और को दे दिया होगा, क्योंकि वो दानेश्वरी कर्ण का अवतार है। कहते कि मैंने गई साल यानी ठंडियों में उसे ओढ़ने के लिए गर्म कंबल दिया था। 10-12 दिन बाद जब मैंने उसके पास उस कंबल को नहीं देखा तो मैंने पूछा कि भाई वो कंबल कहाँ है? तो कुछ भी नहीं बोला। फिर मुझे शक हुआ कि नक्की यानी ज़रूर उसने उसे बेच दिया होगा। लेकिन जब उन्होंने यानी कि तलाटी ने सुबह में देखा तो स्कूल के पास 3 छोटे छोटे बच्चे उस कंबल को ओढ़कर बैठे थे। पूछा तो मालूम हुआ कि ये उस अणदे ने दिया है। उसी तरह आपका शर्ट भी उसने किसी और को पहना दिया होगा। मैं यानी कि लेखक ये सुनकर अणदे के सामने देखने लगे और उतने में वो वहाँ से चला गया। उसके बाद 10-15 दिन बाद राणपुर के अंदर उसे भीख मांगते हुए लेखक ने देखा। अपने बगल के अंदर एक कपड़े की झोली थी, उसके अंदर ये रोटियां रखता था। तो लेखक ने उससे पूछा कि अणदा, इन सब रोटियों का तू क्या करेगा और तू इस प्रकार अनाज का बिगाड़ क्यों कर रहा है? तुझे जितना चाहिए उतना ही तू क्यों नहीं मांगता है? लेकिन अणदा जो है वो बिना उसका जवाब दिए चला जाता है। शाम को वो यानी कि शाम को जब लेखक स्टेशन जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि 25-30 भी जो भिखारी है उनके बीच में ये जो अणदा है वो घूमता दिखाई दिया था। झोली में से रोटियां निकाल कर वो सबको बांट रहा था। बस सब रोटी खाने लगे तो उस समय अणदा जो था वो अपनी झोली में से बांसुरी निकाल कर बजाता था। अणदा जो था वो लेखक को बिल्कुल समझ में नहीं आया। गांव के लोग उसे पागल कहते थे और कुटुंबी लोगों ने उसे पागल समझकर निकाल दिया था।
और इसीलिए जो बच्चे हैं वो उसके पीछे धूल यानी कि उड़ाते थे, उसे पत्थर मारते थे, यानी जोर जोर से आवाज़ लगाते थे, गालियाँ देते थे, लेकिन अणदा जो था वो कभी भी उन पर गुस्सा नहीं होता था। और वो जो जिस गांव में वो जाता था वहाँ पूरी ईमानदारी से दिल से वो साफ सफाई करता था, लेकिन बदले में वो कुछ भी नहीं मांगता था। અણધો મારા માટે કોયડો હતો. અચાનક એક વખત અણધો ટ્રેનમાં મળી ગયો. ત્યાં પણ એનું સાફસૂફીનું કામ ચાલુ હતું. અણધો મને ઓળખી ગયો. મેં એને મારી પાસે બેસાડ્યો. કહ્યું કે તું ભીખ ન માંગે તો શું કરું? મહેનત કર. મહેનત કરી શકે એવું તારું શરીર છે. એ ન કરે તો મોરલી વગાડવાનો તારો કસબ છે, તેમાંથી તું તારા પેટ પૂરતા પૈસા કમાઈ શકે. તારે ભીખ ન માગવી પડે. અણધો મૂંઝવણમાં પડી ગયો. અણદા, મને વચન આપે કે તું કદી ભીખ નહીં માંગે. મેં કહ્યું કે નહીં માંગુ સાહેબ. અણધો આવેશમાં ભૂલી ગયો. પછી થોડી વાર અટકીને બોલ્યો કે પણ સાહેબ. શું પણ? સાહેબ, બીજા માટે ભીખ ન માંગું? કોઈ દીન દુખિયા, રોગી દોગિયા, ભૂખ્યા તરસ્યા, નાગા પૂગા માટે નહીં? ના, તું વધુ મહેનત કર, તારી જાત ઘસી નાખ, પણ ભીખ ન માંગ. બીજાને, દીન દુખિયાને મહેનત કરતા શીખવ. તે મૌન હતો. રાણપુર આવતા તે ઉતરી ગયો. ત્યાર પછી એકાદ મહિને ધંધુકાના એસટી સ્ટેન્ડે અને ગામમાં મજૂરી કરતો મેં તેને જોયો. મજૂરી કરતા સમય મળે તે સફાઈનું કામ કરતો. રાતના થાક્યો પાક્યો મોરલીના સૂરમાં લીન થઈને આત્માનંદ મેળવે છે. મજૂરીના પૈસામાંથી એ પોતાના પેટ પૂરતું ખાય છે. વધેલા પૈસામાંથી સિંગ ચણા મમરા લઈને સાધુ અને ભિખારીઓને વહેંચે છે. છેલ્લા 13 વર્ષથી अणदा જોયો નથી. ક્યાંય મળે તો यानी यहाँ पर लेखक बताते हैं कि एक बार अचानक वो अणदा जो था उन्हें ट्रेन के अंदर मिल गया और वहाँ पर भी वो साफ़ सफाई कर रहा था और अणदा भी लेखक को पहचान गया और लेखक ने उसे अपने पास बिठाया उसे और कहा कि तू भीख नहीं मांगते, यानी कि तू भीख क्यों मांग रहा है? तो ये सुनकर अणदा कहता है कि फिर मैं क्या करूं? तो लेखक कहते हैं कि मेहनत कर, ऐसा यानी कि तू मेहनत कर सके ऐसा तेरा शरीर है, ताकत है तेरे अंदर, और अगर वो भी नहीं करना है तो मुरली बजाकर तू अपना जो किस्मत है वो आजमा, क्योंकि मुरली बजाने की जो तरकीब है, जो खासियत है वो तेरे अंदर है. तू बहुत अच्छी मुरली बजा सकता है और उसमें से तू अपने लिए पैसा कमा सकता है. तुम्हें भीख मांगनी नहीं पड़ेगी. ये सुनकर जो अणदा था वो थोड़ा सोच में पड़ गया और कन्फ्यूजन में था वो, और लेखक ने उससे वचन मांगा कि तू कभी भी भीख नहीं मांगेगा. तो ये सुनकर उसने भी वचन दिया कि मैं कभी भी भीख नहीं मांगूंगा. और बाद में उसने कहा, लेकिन साहब, लेकिन क्या? कहते कि मैं दूसरों के लिए भी भीख ना मांगूं, किसी दीन दुखी गरीब के लिए, किसी रोगी के लिए, किसी भूखी या तरस प्यासे या नंगे पुंगे के लिए भी मैं भीख नहीं मांगूं. तो ये सुनकर लेखक कहते कि नहीं, तू ज़्यादा मेहनत कर, अपनी आप को घिस डाल, लेकिन भीख मत मांग. दूसरों के लिए यानी कि दीन दुखियों को मेहनत का महत्व सीखा. और ये सुनकर वो भी एकदम मौन हो गया और कहते कि राणपुर आते ही वो नीचे उतर गया. उसके बाद एकाध महीने के बाद कहते कि लेखक ने उसे धंधुका के एसटी स्टैंड पर मजदूरी करते हुए देखा. मजदूरी करने के बाद जो समय मिलता उसमें वो सफाई करता, रात का थका पका मुरली के सुर में लीन होकर आत्मानंद प्राप्त करता है. मजदूरी के अंदर से यानी कि मजदूरी के पैसों में से जो पैसा मिलता उसमें अपना पेट यानी भरता था, उसे खाना मिलता था. बचे हुए पैसे में से वो सिंग चना लेकर साधु और भिखारियों में बांट देता था. यानी कि लास्ट 13 सालों से किसी ने भी इस अणदे को देखा नहीं है. अगर आपको कहीं मिल जाए तो નીચેના દરેક પ્રશ્નનો એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો. પહેલો પ્રશ્ન છે કે અણદા પાસે શું કસબ હતો?
તો એનો જવાબ છે કે અણદા પાસે મુરલી સરસ વગાડવાનો કસબ હતો. બીજો પ્રશ્ન છે, અણદો પોતાનું વાદ્ય ચબૂતરામાં શા માટે મૂકી દેતો હતો? તો અણદો પોતાનું વાદ્ય છોકરાઓ તોડી ન નાખે અને મોટાઓ પરાણે વગાડવાનું કહે તે ભયથી અણદો પોતાનું વાદ્ય ચબૂતરામાં મૂકી દેતો હતો. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે લેખકે કલ્પેલું અણદાનું માનસિક ચિત્ર કેવું હતું? તો એનો જવાબ છે કે લેખકે કલ્પેલું અણદાનું માનસિક ચિત્ર સૂખ ચડી જાય તેવું હતું. નીચેના દરેક પ્રશ્નના 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખો. અણદાના વાસ્તવિક દેખાવનું વર્ણન કરો. તો એનો જવાબ છે કે અણદો જાતે સ્વચ્છ હતો, એના કપડાં ફાટે તૂટેલા પણ સ્વચ્છ હતા, એની હજામત વધી ગયેલી પણ તેમાં ધૂળ નહોતી, એના શરીર પર પણ મેલના થર નહોતા. બીજો પ્રશ્ન છે કે અણદા વિશેની લેખકની જિજ્ઞાસા શાથી વધી ગઈ? તો ગામના છોકરાઓએ લેખકને કહ્યું હતું કે અણદો ગામની સફાઈ કરે છે, બજારની શેરીઓ વાળે છે, ભૂખ લાગે તો એ ભીખ માંગે છે, મુરલી સરસ વગાડે છે. આથી અણદા વિશેની લેખકની જિજ્ઞાસા વધી ગઈ. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે અણદો દાનેશ્વરી હતો એમ શાથી કહી શકાય? તો એનો જવાબ છે કે અણદાને કોઈ કપડાં આપતું તો એ વેચી નાખતો નહીં, પરંતુ જરૂરિયાતવાળાઓને આપી દેતો હતો. એની પાસે તે કપડાં જોવા મળતા નહીં. આથી કહી શકાય કે અણદો દાનેશ્વરી હતો. આગળનો પ્રશ્ન છે, લેખકે અણદા પાસે કયું વચન માગ્યું હતું, શા માટે? તો એનો જવાબ છે કે અણદો ભીખ માંગતો હતો, તેનું શરીર મહેનત કરી શકે એવું હતું, વળી મુરલી વગાડવાનો તેને કસબ હતો. આથી લેખકે અણદા પાસે કદી ભીખ નહીં માંગવાનું વચન માગ્યું. આગળનો પ્રશ્ન છે, અણદાએ લેખકને આપેલું વચન શી રીતે પાળ્યું? તો એનો જવાબ છે કે કદી ભીખ નહીં માંગવાનું લેખકને વચન આપ્યા પછી અણદો મજૂરી કરતો, સમય મળે સફાઈનું કામ કરતો, મજૂરીના બચેલા પૈસામાંથી સિંગ, ચણા, દાણા લઈને મમરા લઈને સાધુ અને ભિખારીઓને વેચી દેતો હતો. આ રીતે અણદાએ લેખકને આપેલું વચન પાળ્યું. સવિસ્તર ઉત્તર લખો. પહેલો પ્રશ્ન છે કે અણદો લેખક માટે કોયડા સમાન હતો એમ શાથી કહી શકાય? તો એનો જવાબ છે કે અણદાને લેખકે જેવો કલ્પ્યો હતો એવો તેનો દીદાર ન હતો. તેના કપડાં ફાટેલા તૂટેલા પણ સ્વચ્છ હતા, હજામત વધેલી હતી પરંતુ તેમાં ધૂળ નહોતી, શરીર પર મેલના થર નહોતા, એ મુરલી સરસ વગાડતો હતો. પણ ગામ લોકોએ તેને ગાંડો ગણ્યો હતો, કુટુંબીઓએ તેને ગાંડો ગણીને કાઢી મૂક્યો હતો, છોકરાઓ તેની પાછળ દોડાદોડ કરતા, કાંકરા મારતા, બૂમો પાડતા, ગાળો દેતા, પરંતુ આ રીતના દરેક બાળકો તેને ચીડવતા હતા. એ જે ગામમાં જતો એ ગામની સફાઈ દિલપૂર્વક કરતો હતો, પણ બદલામાં કશું જ માંગતો ન હતો. રોટલા ભિખારીઓને વેચી દેતો હતો. આમ અણદો ગાંડો પણ નહોતો. આથી અણદો લેખક માટે કોયડા સમાન હતો. અણદાનું પાત્રલેખન તમારા શબ્દમાં કરો અથવા અણદાની વિવિધ વિશેષતાઓ જણાવો. તો એનો જવાબ છે કે અણદાના નામથી તે ગંદો ગોબરો હશે એવી કલ્પના થાય, પરંતુ તે એવો નથી. તે સ્વચ્છતાનો આગ્રહી છે. તેના કપડાં ફાટેલા તૂટેલા પરંતુ સ્વચ્છ છે. તેના વાળમાં ધૂળ પણ નથી. તેનું શરીર પણ સ્વચ્છ છે. ગામ લોકોને મન એ ગાંડો હતો. કુટુંબીઓએ તેને ગાંડો ગણી કાઢી મૂક્યો હતો. છોકરાઓ તેની પાછળ ધૂળ ઉડાડતા, કાંકરા મારતા, બૂમો પાડતા, ગાળો દેતા, પણ અણદો કદી ચીડાતો નહીં. એ જે ગામમાં જતો તે ગામની સફાઈ દિલપૂર્વક કરતો, પણ બદલામાં કશું જ માંગતો નહીં. અણદાને ભૂખ લાગતી ત્યારે ભીખ માંગતો, વધારાના રોટલા ભિખારીઓમાં વેચી દેતો, કપડાં મળે તો તે પણ જરૂરિયાતવાળાને આપી દેતો. આથી ગામના તલાટી તેને દાનેશ્વરી કર્ણનો અવતાર તરીકે ઓળખે છે. અણદો મુરલી સરસ વગાડતો,
લેખકે અણદાને ભીખ નહીં માગવાનું વચન આપવા કહ્યું. અણદાએ લેખકને વચન આપ્યું. ત્યાર પછી અણદો મજૂરી કરતા સમય મળે તે સફાઈનું કામ કરતો. મુરલીના સૂરમાં આત્માનંદ મેળવતો. આમ અણદો સફાઈ અને સેવા કાર્યની પ્રેરણા આપતું રેખાચિત્ર છે. तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना. तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा. तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स.